आपण माने जदि आपणकर भाई को किंबा भौणी को हृदय भल पाउथांती ताहले आजिर एई भिडियोटी आपण मानक पाई बहुत ही गुरुत्वपूर्ण अटे। दयाकरी भिडियोटी को शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। आज आपणक पाई एक सुंदर विषय वस्तु रही अछि। आजिर विषय रे आमे जानिबा गम्हा पूर्णिमा बा राखी पूर्णिमा केउ दिन पालिबे, अगस्ट 8 तारिख ना अगस्ट 9 तारिख, केउ दिन पालन करा जीव रक्षा बंधन, भाई हाथ रे भौणी केमिति राखी बांधिबे, राखी बांधिबा समय रे केउ मंत्र उच्चारण करिबा उचित, राखी बांधिबा पाई शुभ समय कौन अछि, आउ एथर भद्रा काल मध्य पड़ुअछि एवं राखी पूर्णिमा दिन केउ सबु भूल करिवे नाही जहा द्वारा आपणकर सर्वनाश होइथाए, आपणकर भाईंकर अमंगल होइथाए। एवं एथरक भद्रा काल मध्य पड़ुअछि। भद्रा काल समय रे भाई हाथ रे भौणी राखी बांधिले भाईर अमंगल होइथाए, अशुभ होइथाए। तो एही भद्रा कालर समय केतेबेले रही अछि एमिति अनेक कथा एही भिडियो माध्यम रे जानिबा। सेथिपाई आपण माने जदि आपणकर भाई किमा भौणी को सच्चा हृदय रे भल पाउथांती ताहेले भिडियोटी को लाइक करी कमेंट बॉक्स रे हर हर महादेव, जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु। बंधुगण, भाई भौणीर पवित्र संपर्क ठारू आउ पवित्र संपर्क नाही। आउ जो संपर्क गोटिए डोरी रे बंधा होइछि ताहा हेउछि राखीर बंधन। भौणीटीए ता भाई हाथ रे बांधि दिए राखी आउ मागे तार सुरक्षा ता भाई पाखरे। आउ भाई मध्य वचन दिए भौणी तो सारा जीवनर सुरक्षार दायित्व मु नेउअछि। आउ भौणी मध्य तार भाई हाथ रे राखीटीए बांधि ता भाईर दीर्घ आयुर कामना करिथाए। तेणु भाई भौणीर एही पवित्र संपर्क राखीर कथा जहाँकि 8 अगस्ट रे पालिबा ना 9 अगस्ट रे पालिबा, आमे एही कथा को टिके आपण मानक पाखरे आलोचना करिबो। जेहेतु चलित वर्ष 2 दिन पूर्णिमा तिथि पड़ुअछि, 8 अगस्ट रे मध्य पूर्णिमा तिथि पड़ुअछि एवं 9 रे मध्य पूर्णिमा तिथि पड़ुअछि। तो आपण केउ दिन राखी बांधिबे एवं केउ दिन भद्रा काल पड़ुअछि आसंतु जानिबा। ध्यानर सहित शुणंतु। वर्ष 2025 राखीर पूर्णिमार सबुठारु खास कथा यह अटे कि चलित वर्ष भद्रा काल रहिबो नाही, काहेकि ना भद्रा काल रे राखी बांधिबा अशुभ माना जाइथाए एवं एही थर राखी पूर्णिमा रे सौभाग्यशाली जोग बनुअछि, ता सहित सर्वसिद्धि जोग भी बनुअछि। एही थर श्रावण पूर्णिमा बा राखी पूर्णिमा आरंभ हेब 8 अगस्ट शुक्रवार को द्विप्रहर 2:13 रु एवं पूर्णिमा तिथि समाप्त हेब 9 अगस्ट शनिवार को द्विप्रहर 1:24 रे। काहेकि ना रक्षाबंधन उदय तिथि अनुसार मना जाइथाए। एमितिरे एही थर रक्षाबंधन 9 अगस्ट शनिवार को ही पालन करा जिवो। एही थर पूर्णिमा तिथि दिन भद्रा काल 8 अगस्ट शुक्रवार दिन 2:12 रु नहीं करी मध्यरात्रि 1:52 पर्यंत रहिबो एवं एही थर पाताल लोकरे भद्रा कालर बास रहिबो। एमितिरे राखी पूर्णिमा दिन कौनसी भद्रा कालर समय रहिबो नाही, काहेकि ना 9 अगस्ट सूर्य उदय पूर्वरु भद्रा कालर समाप्त हेब। तेबे 9 अगस्ट दिन राखी बांधिबार शुभ मुहूर्त रहिबो 5:47 रु नहीं करी द्विप्रहर 1:24 पर्यंत रहिबो। पूर्णिमा तिथि रे राखी बांधिबाकू शुभ बोली माना जाए। ध्यान रखिबे दिन 2टा परे पूर्णिमा तिथिर समाप्त हेउछि, तो दिन 2टा पूर्वरु ही आपण माने राखी बांधि पारिबे। आउ राखी बांधिबार विशेष नियम रही अछि, आपण निश्चिंत मन रखि थांतु। यह थिला भद्रा कालर नियम, तेणु एही राखी बंधनर किछि विशेष नियम रही अछि, आपण निश्चिंत मानंतु। काहेकि ना भाई भौणीर एही अतुट बंधन राखी भौणी हाथरू रक्षा सूत्र को बांधि भाई निरोग आउ सुस्थ कामना करे। भौणी भाईर सबुबले भल कामना करे आउ ता सहित भाई भौणीर रक्षाकर्ता
ସାଜିବାର ମଧ୍ୟ ବଚନ ଦେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁ ଯେ ଏହି ଦିନରେ ଆପଣ କେବେ ବି କଳା ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ କିଛି ନିୟମ ରହିଛି, ମାନନ୍ତୁ। ଆଉ ଦେଶୀ ଘିଅର ଦୀପ ଆପଣ ଲଗେଇଲେ ଅତିଶୟ ଶୁଭ ହେବ। ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଭାଇକୁ ବନ୍ଦାପନା କରୁଛନ୍ତି, ଘିଅ ଦୀପଟିଏ ଲଗାନ୍ତୁ, ବନ୍ଦାପନା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବା ବେଳେ ଭାଇଙ୍କର ମୁହଁ ଯେମିତି ଦେଖିବେ ପୂର୍ବକୁ ରହିଥିବ ବା ଉତ୍ତରକୁ ରହିଥିବ। ଆଉ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧୁଥିବା ଭଉଣୀଟି ସେ ପଶ୍ଚିମ ମୁଖ କରି ବା ଦକ୍ଷିଣ ମୁଖା ହୋଇ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଲେ ଭାଇର ଅତିଶୟ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସେୟାର କରିବେ। ଅନେକ ଲୋକ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବାର ନିୟମ ମଧ୍ୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ବା ଅନ୍ୟ ଦିନେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ବାର ପଡ଼ୁ ଆପଣ ପ୍ରଥମ ରାକ୍ଷୀ କୌଣସି ଦେବ ମନ୍ଦିର ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଯଦି ଆପଣ ରାକ୍ଷୀ ଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ଭଉଣୀମାନେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ଅତି ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ ଭଉଣୀମାନେ ଯଦି ରାକ୍ଷୀ ଆପଣ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି ବା ବାନ୍ଧନ୍ତି, ଗଣେଶଙ୍କୁ ଦୁବ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ଅତିଶୟ ଶୁଭ ଆଉ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ ଏହି ଦିନରେ ଭୁଲରେ ମଧ୍ୟ ଛିଣ୍ଡି ଯାଇଥିବା ରାକ୍ଷୀକୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଇ ହାତରେ ବାନ୍ଧନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା, ଯେତେବେଳେ ଭଉଣୀ ଭାଇଙ୍କର ହାତରେ ରକ୍ଷାସୂତ୍ର ବନ୍ଧନ କରିବେ, କେଉଁ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ। ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ, କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ଭଉଣୀ ତାର ଭାଇ ହାତରେ ରକ୍ଷାସୂତ୍ର ବନ୍ଧନ କରୁଛି, ତାର ଅର୍ଥ ମୋ ଭାଇକୁ କୌଣସି ବିପଦ ଆପଦ ନ ଆସୁ। ସେଥିପାଇଁ କୌଣସି ବିପଦ ଆପଦ ନ ଆସିବା ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ ନିହାତି ଦରକାର। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ର, ଜେନ ବଦ୍ଧ ବଳିରାଜା ଦାନବେନ୍ଦ୍ର ମହାବଳ ତେନ ତ୍ୱା ମନବତ୍ନାମି ରକ୍ଷାମାଚଳ ମାଚଳ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭଉଣୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଭାଇଙ୍କର ହାତରେ ରକ୍ଷାସୂତ୍ର ବାନ୍ଧିବେ। ଏହି ଦିନ ମଧ୍ୟ କୁଳ ପୁରୋହିତମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଯଜମାନଙ୍କ ହାତରେ ରକ୍ଷାସୂତ୍ର ବାନ୍ଧନ୍ତି, ପଇତା ସମର୍ପଣ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ଏହି ଦିନ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଗୋ ପୂଜାର ବିଶେଷ ମହତ୍ଵ ରହିଅଛି। ଗୋ ପୂଜା ବିଶେଷ ଭାବରେ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ଦିନ ଗୋରୁ ଗାଈମାନଙ୍କୁ ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ଫୁଲମାଳ ଆଦି ଦେଇ ପୂଜା କରାଯାଏ ଏବଂ ପିଠା ଭୋଗ କରାଯାଏ। ଯେଉଁ ପିଠା ଭୋଗ କରାଯାଏ ସେ ପିଠା ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯାଏ। ଆପଣ କେବେ ହେଲେ ବି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଆମିଷ ଭକ୍ଷଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ଦିନ ଆପଣ ସାତ୍ୱିକ ଆହାର କରନ୍ତୁ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ଏହି ଦିନ ଉପହାର ରାକ୍ଷୀ ପଇସା ବାକି ରଖନ୍ତୁନି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଆଉ କ'ଣ ପ୍ରଦାନ କରିବେନି ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଭାଇ କେବେ ବି ଏହି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଚପଲ, ଦର୍ପଣ ଆଉ ରୁମାଲ ଭଉଣୀକୁ କେବେ ବି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନହେଲେ ଭଉଣୀ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଆଗକୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେବାର ଅଛି। ଆଉ ଏହି ଦିନ ଯଦି ଆପଣ ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କୁ ଆପଣ ନାଲି କପଡ଼ା ସହିତ ଆପଣ ଶଙ୍ଖା ମଧ୍ୟ ଅର୍ପଣ କଲେ ଅତିଶୟ ଗୃହର ମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଏହି ଦିନ ଭଉଣୀ ଭାଇର ଏହି ପବିତ୍ର ସମ୍ପର୍କ ସୁଦୃଢ଼ ରହୁ, ଏତିକି କେବଳ କାମନା କରିବା ସହିତ ଏହି ନିୟମ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମାନନ୍ତୁ। ଏବେ ଜାଣିବା, ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧି ସାରିବା ପରେ ଭାଇ ଭଉଣୀକୁ କ'ଣ ଉପହାର ଦେବେ। ଶାସ୍ତ୍ର କୁହନ୍ତି, ସବୁଠାରୁ ଶୁଭ ଉପହାର ହେଉଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣ। ଆପଣଙ୍କର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଭଉଣୀକୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଉପହାର ଦେଲେ ଅତିଶୟ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ, ରୂପା ଏହିସବୁ ଉପହାର ଦେଇପାରିବେ। ତା ସହିତ ବସ୍ତ୍ର ଉପହାର କରିପାରିବେ, କିଛି ଅର୍ଥ ରାଶି ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଭୁଲରେ ବି କେବେ ବି ଭଉଣୀଙ୍କୁ ଉପହାର ସ୍ୱରୂପ ଫଟୋ ଫ୍ରେମ୍, ରୁମାଲ, ଚପଲ, ଲୌହ ଉପକରଣ, ଦର୍ପଣ, କୌଣସି ଧାର ଥିବା ଦ୍ରବ୍ୟ ଏହିସବୁକୁ କେବେ ବି ଉପହାର ସ୍ୱରୂପ ଆପଣଙ୍କର ଭଉଣୀକୁ ଦେବେ ନାହିଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ତାହା କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, 9 ଅଗଷ୍ଟ 2025 ଶନିବାର ଦିନ ପଡ଼ୁଅଛି ପବିତ୍ର ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବା ଏହି ଦିନକୁ ଆମେ ଶ୍ରାବଣ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ମଧ୍ୟ କହିଥାଉ। ଏହି ବର୍ଷର ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାକୁ ବହୁତ ହିଁ ବିରଳ ବୋଲି ମାନାଯାଉଅଛି, କାହିଁକି ନା ଦୀର୍ଘ 51 ବର୍ଷ ପରେ ଏହି ବର୍ଷ ଏମିତି ଏକ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପଡ଼ିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ କେତେ ପ୍ରକାରର ଶୁଭ ଯୋଗର ନିର୍ମାଣ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି ଏବଂ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଗୋଚର ସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ
ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଅମୃତ ସିଦ୍ଧି ଯୋଗ, ଆୟୁଷ୍ମାନ ଯୋଗ, ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୋଗ ଯେମିତି ପୁରା 62 ପ୍ରକାରର ଶୁଭ ଯୋଗର ନିର୍ମାଣ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି। ତେବେ ଏହି ଶୁଭ ଯୋଗର ପ୍ରଭାବ ରାଶିଚକ୍ରରେ ଥିବା 12 ଗୋଟି ରାଶି ମଧ୍ୟରୁ ଏମିତି 5 ଗୋଟି ରାଶି ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ଏମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଏହି ପବିତ୍ର ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଠାରୁ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ମହାଦେବ ଏବଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଆପଣ ମିଠା ବାଣ୍ଟିବାକୁ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ, କାହିଁକି ନା ଏହି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଠାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପାରୁ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କୃପାରୁ ଏହି 5 ଗୋଟି ରାଶି ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କୋଟିପତି। ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଆପଣଙ୍କର ମନରେ ଯାହା ବି କିଛି ମନସ୍କାମନା ଥିଲା ସେସବୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଏହି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଠାରୁ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଗୋଚର ସ୍ଥିତିରେ କିଛି ଏମିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି ଯାହାଫଳରେ ଏହି ରାଶିଗୁଡ଼ିକ ମାଲାମାଲ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହି ରାଶିମାନଙ୍କ ଉପରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ଧନଲାଭ ହେବାର ଅଛି। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପାରୁ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ବିବାହର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଖୋଲିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଆପଣ ଯଦି ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଥାନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଖୁବ୍ ଜୋରସୋରରେ ଉନ୍ନତି ଦେଖାଦେବ। ଆପଣ କୌଣସି ନୂତନ ବ୍ୟାପାର ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଡେଲି ଇନକମ୍ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ। ପାର୍ଟନରସିପ୍ରେ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏବଂ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ବେରୋଜଗାର ଅଛନ୍ତି, କୌଣସି ଚାକିରି ବାକିରି ନାହିଁ, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ମନପସନ୍ଦର ଚାକିରି ମିଳିବାର ମଧ୍ୟ ମୌକା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଭିତରେ ଆକର୍ଷଣ କ୍ଷମତା ବଢ଼ିବ। ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ ହେବେ। କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଆପଣ ଯଦି ପୂର୍ବରୁ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପ୍ରମୋସନ୍ ହେବାର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ବନୁଅଛି। କୌଣସି MNC କମ୍ପାନୀରୁ ଜବ୍ ଅଫର୍ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ବିଦେଶ ଯିବାର ସୁଖ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଭ୍ରମଣ ସୁଖ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ସାଥ ଦେବ। ଭାଗ୍ୟ ବଳରେ ଆପଣ କମ୍ ପରିଶ୍ରମରେ ବହୁତ ଅଧିକ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଅନଲାଇନ୍ କାମରେ, ଡିଜିଟାଲ କାମରେ, ମାର୍କେଟିଂ କାମରେ, କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନର କାମରେ, ଟ୍ରାଭେଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଟୁର୍ର କାମରେ ଏବଂ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ବିୟୁଟି ପାର୍ଲର, ଷ୍ଟେସନାରୀ ସପ୍, ଏହିସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ବହୁତ ଅଧିକ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ସବୁ ଚେଷ୍ଟା ଏବେ ସଫଳ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଅଜଣା ଜାଗାରୁ ଧନଲାଭ ହୋଇପାରେ। ସେୟାର ମାର୍କେଟ, ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ ଏବଂ ଟ୍ରେଡିଂରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଚାନକ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଦୂରଯାତ୍ରା କରିବାର ସୁଯୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାମଲାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେହି 5 ଗୋଟି ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଏହି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଠାରୁ ବଦଳିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ବି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ, ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସଚ୍ଚା ହୃଦୟରେ ଭକ୍ତି କରନ୍ତି, ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ସର୍ବପ୍ରଥମ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଟି ହେଉଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ବଦଳିବାକୁ ଯାଉଅଛି ବୃଷ ରାଶି। ବୃଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କର ଉପରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପାରୁ ଅପାର କୃପା ରହିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଏହି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଠାରୁ ତାଙ୍କର ପରିବାରରେ ଖୁସିର ବାତାବରଣ ଖେଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟାଶୀଳ ରହିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଧନର ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଥିଲେ ସେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଭଲ ଲାଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମନ ଲାଗିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାମଲା ରହିଥିଲା ସେ ତାଙ୍କର କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାମଲାରେ ସଫଳ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଆୟର ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ବେରୋଜଗାର ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ମନ ମୁତାବକ ଚାକିରି ମଧ୍ୟ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଅଛି।
वृष राशि व्यक्तिविशेषଙ୍କ ଉପରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅପାର କୃପା ରଖିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ବୃଷ ରାଶି ହୋଇଥିଲେ ତଳେ ଥିବା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଟି ହେଉଛି କନ୍ୟା ରାଶି। କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କର କଥା ହେବା ଯଦି ଏମାନଙ୍କର ଉପରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ରହିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପାରୁ ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଚାକିରିରେ ପ୍ରମୋସନ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଏହି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ସବୁଠାରୁ ଖୁସିର ସମୟ ବିତେଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନ ଯଶ ଖ୍ୟାତି ବଢ଼ିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ। ଯେଉଁମାନେ ବେରୋଜଗାର ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ମନ ମୁତାବକ ଚାକିରି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ସନ୍ତାନ ସୁଖ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଭାଗ୍ୟର ସାଥ ମିଳିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରମୋସନ ହେବାର ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ବିଦେଶ ଯିବାର ସୁଖ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଅତଏବ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ କୃପା କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର କନ୍ୟା ରାଶି ହୋଇଥିଲେ ତଳେ ଥିବା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ତୃତୀୟ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଟି ହେଉଛି ତୁଳା ରାଶି। ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ଉପରେ ଧନର ଦେବୀ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କର ଉପରେ ବହୁତ କୃପା କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟା ସବୁ ରହିଥିଲା ସେ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପାରୁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେବ ନାହିଁ। ସବୁ ବାଧା ଦୂର ହେବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି କରୁଥିଲେ ସେ ତାଙ୍କର ଚାକିରିରେ ପ୍ରମୋସନ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ବେରୋଜଗାର ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ମନ ମୁତାବକ ଚାକିରି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ସନ୍ତାନ ସୁଖ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଭାଗ୍ୟର ସାଥ ମିଳିବ। ସେୟାର ମାର୍କେଟ ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ ଏବଂ ଟ୍ରେଡିଂରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା ସେମାନଙ୍କର ପୁଣି ଥରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇପାରେ। ଯେଉଁମାନେ ସିଙ୍ଗିଲ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ପାର୍ଟନର ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରନ୍ତି। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ନୂତନ ଚାକିରି ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ଅତଏବ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା କୃପା ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ତୁଳା ରାଶି ହୋଇଥିଲେ ତଳେ ଥିବା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଚତୁର୍ଥ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଟି ହେଉଛି କୁମ୍ଭ ରାଶି। କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ଉପରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅସୀମ କୃପା ଆପଣଙ୍କର ଉପରେ ରହିବାକୁ ଯାଉଛି। ଅଟକି ରହିଥିବା ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳପୂର୍ବକ ଶେଷ ହେବ। ଅଚାନକ ଆପଣଙ୍କର ଧନ ଲାଭର ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ଖୁସିର ବାତାବରଣ ଖୋଲିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ବିବାହ ହେଉନଥିଲା ତାଙ୍କର ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବିବାହ ମଧ୍ୟ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ରାଗ ଉପରେ ଆପଣ ସଂଯମତା ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ନହେଲେ ଅଯଥା ଆପଣ କୌଣସି ଝଗଡ଼ାରେ ପଶିପାରନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲେ ସେହି ଯୋଜନାରେ ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ଲାଭ ମିଳିପାରେ। ଯେଉଁମାନେ ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କର ବିଜନେସ୍ରେ ଭଲ ଲାଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସିର ଆଗମନ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି। ବିଦେଶ ଯିବାର ସୁଖ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ସିଙ୍ଗିଲ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ପାର୍ଟନର ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରନ୍ତି। ଅତଏବ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କର ଉପରେ ବହୁତ କୃପା କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଏହି ରାଶି ହୋଇଥିଲେ ତଳେ ଥିବା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଜୟ ହନୁମାନ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ପଞ୍ଚମ ବା ଶେଷ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଟି ହେଉଛି ମୀନ ରାଶି। ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ଉପରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ରହିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଜୀବନରେ ଖୁସିର ଆଗମନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ସଫଳ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରରେ ଆପଣଙ୍କର ଖୁସିର ମାହୋଲ ଖେଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ପୂର୍ବ ଦିନରେ ଆପଣ ଯେଉଁ କର୍ମ କରିଥିଲେ ସେହି କର୍ମର ଆପଣ
ଫଳ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ବିଜନେସ୍ କରୁଥିଲେ ସେ ତାଙ୍କର ବିଜନେସ୍ରେ ଭଲ ଲାଭ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧୁରତା ଆସିବ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ ବିବାହର ରୂପ ନେବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବିବାହ ହେଉନଥିଲା ତାଙ୍କର ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବିବାହ ମଧ୍ୟ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି। ସନ୍ତାନ ସୁଖ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଭାଗ୍ୟର ସାଥ ମିଳିବ। ଆପଣ କୌଣସି ଯାନବାହନ, ପ୍ରପର୍ଟି କିମ୍ବା ନୂତନ ଗୃହ ଆଦି ନିର୍ମାଣ କରିପାରନ୍ତି। ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଚାରି ଦିଗରୁ ଲାଭ ହିଁ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଅତଏବ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କର ଉପରେ ବହୁତ କୃପା ରଖିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ମୀନ ରାଶି ହୋଇଥିଲେ ତଳେ ଥିବା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଜୟ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।